ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ, ਗੰਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਧੜਾਧੜ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ। ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾਈ 2828 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਭਾਮ 'ਚ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਨ ਖਾ ਗਿਆ ਪਿਟਬੁਲ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ਖਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਲਦ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ। 3 ਲੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। सेहत मंत्री दे विहार दे खिलाफ जबरदस्त रोस वेखण नूं मिल रहा है। बाबा फरीद यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। डॉक्टर राज बहादुर वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है ते धड़ाधड़ अस्तीफे शुरू हो गए ने। वाइस चांसलर दे ਸਕੱਤਰ ने भी अस्तीफा दे दिता है। कल सेहत मंत्री ने वाइस चांसलर नूं कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो गलबात करन दे हालातां दे विच नहीं ने। वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। डॉक्टर राज बहादुर इन्हां तस्वीरां 'च नजर आ रहे ने। सेहत मंत्री पहुंचे सी फरीदकोट दे विच बाबा फरीद यूनीवर्सिटी दे विच। उत्थे उन्हां दे वल्लों हस्पताल दा जायजा लिया गया। खराब गद्दा देखिया ते उत्थे वाइस चांसलर नूं गद्दे ते लेटण दे लई मजबूर कीता। इन्हां तस्वीरां तो बाद वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। वाइस चांसलर दे नाल सेहत मंत्री दे विहार दा मामला भखदा जा रहा है। मैडिकल अफसरां दे धड़ाधड़ अस्तीफे आने शुरू हो गए ने। 3 अधिकारियों ने विरोध दे विच अस्तीफे दे दिते ने। फरीदकोट दे वाइस चांसलर दे अस्तीफे तो बाद वाइस चांसलर दे सकत्तर ने अस्तीफा दे दिता है। वाइस चांसलर दे सकत्तर ओपी चौधरी ने अस्तीफा दे दिता है। उधर अमृतसर दे विच भी अधिकारियों ने अस्तीफे दिते ने। फरीदकोट दे वाइस चांसलर दे सकत्तर ओपी चौधरी ने अस्तीफा दे दिता है ते नाल ही अमृतसर दे विच सरकारी मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर राजीव देवगन और गुरु नानक हस्पताल के मैडिकल सुपरडेंट डॉक्टर केडी सिंह ने भी अस्तीफा दे दिता है। हालांकि उन्होंने निजी कारण दस के अस्तीफा दिता है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि सेहत मंत्री की फटकार तो अधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। रोज दे विच धड़ाधड़ अस्तीफे आने शुरू हो गए ने। वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने अस्तीफा दे दिता। उन्होंने सकत्तर ओपी चौधरी ने भी अस्तीफा दे दिता। ते उधर अमृतसर दे विच सरकारी मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर राजीव देवगन और गुरु नानक हस्पताल के मैडिकल सुपरडेंट डॉक्टर केडी सिंह ने भी अस्तीफा दे दिता। अधिकारी सेहत मंत्री के वतीरे तो नाराज नजर आ रहे हैं। तो इसी सब विचाले सेहत मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मैडिकल एसोसीएशन ने कार्रवाई की मांग की है। फरीदकोट के वाइस चांसलर नूं लैके
जो रवैया अख्तियार किया सेहत मंत्री ने उस दे उत्ते करड़ा विरोध जताया। वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का अपमान बर्दाश्त नहीं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मैडिकल एसोसीएशन ने बयान दिता है। बयान उन्होंने वालों जारी किया गया है। क्या है कि वीसी डॉक्टर राज बहादुर का अपमान बर्दाश्त नहीं। ट्वीट किया है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसीएशन ने करड़ा विरोध जताया है। लिखा है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का जनतक तौर पर अपमान किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं। मेडिकल एसोसीएशन के वालों बयान जारी किया गया है। मेडिकल एसोसीएशन ने कहा है कि सीनियर सरकारी डॉक्टर नाल दुर्व्यवहार करने लई सेहत मंत्री विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई की मांग की है मेडिकल एसोसीएशन ने। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसीएशन ने कार्रवाई की मांग की है सेहत मंत्री के उत्ते। सेहत मंत्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ट्वीट किया है। क्या है कि जो जनतक तौर पर अपमान किया गया है डॉक्टर राज बहादुर का, वो किसी भी तरीके बर्दाश्त नहीं है। वक्खो वक्खरियां जिहड़ियां एसोसीएशनस ने उन्हां दे वल्लों करड़ा विरोध जताया गया है इस कार्रवाई नूं लैके। तो नरेश सेठी साडे सहयोगी जुड़ गए ने वाइस चांसलर के घर के बाहर तो साडे सहयोगी लाइव ने। नरेश की कुछ जानकारी, अस्तीफा दे दिता गया है वाइस चांसलर दे वल्लों, हुण तक की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल ते वाइस चांसलर दे नाल की गलबात कोई हो पाई है? अश्विनी बिल्कुल दस दई कि इस वक्त असी डॉक्टर राज बहादुर की रिहाइश के बाहर खड़े हैं, जी कि फरीदकोट के मैडिकल कैंपस में उन्होंने रिहाइश है। दसिया जा रहा कि कल शाम ही जो एपीसोड होया उस तो बाद डॉक्टर राज बहादुर चंडीगढ़ चले गए सी और उन्होंने वालों जो अस्तीफा जो अपना जो मुख्यमंत्री को दे दिता कि हालांकि फोन पर वार वार कंटैक्ट करने पर भी जो उन्होंने गलबात साड़ी नहीं हो सकी, पर कन्फर्म है कि उन्होंने वालों जो अपना अस्तीफा जो सौंप दिता गया। उत्थे गल करिए तो लगातार उन्होंने इस्तीफे तो बाद जोड़े होर डॉक्टर्स वालों इस्तीफिया की झड़ी लग चुकी है। कई डॉक्टर्स वालों भावें रीजन होर दिते जा रहे हैं, पर फिर भी आपदे अहुदियां नूं जिहड़ा छड्डिया जा रहा, आपदे जिहड़े अहुदियां तो जाके इस्तीफे दे के जिहड़ा ड्यूटी तो पासे हो जा रहा और किते ना किते एक वड्डा रोस पाया जा रहा है। इस तो बाद जे गल करिए तो मैडिकल एसोसीएशन, इंडियन मैडिकल एसोसीएशन, उस वालों भी भारी इस जिहड़ी गल दी बहुत निखेधी की जा रही है और नाल ही नाल किते ना किते इस संबंधी जिहड़ी कार्रवाई की मंग की जा रही है। और एक इस वड्डे अहुदे ते बैठे जिहड़े डॉक्टर नाल अजिहा वतीरा जिहड़ा होना किते ना किते आप विच निंदा वाली गल है और इस नूं लैके इंडियन मैडिकल एसोसीएशन जिहड़ी काफी जिहड़ी सख्त नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने वालों जो हुण जो प्रोटेस्ट किया जा रहा बहुत शांतमई तरीके आपका जो विरोध जारी जो रखा जा रहा और डीसी तक जो मंग पत्र सौंपण की जी गल की जा रही है। पर उन्होंने कहा कि अगर इस मामले नूं तरीके नहीं सुलझाया जाता तो उन्होंने वालों जो अगला जो स्टैप है वो बहुत सख्ती नाल भी चुक्या जा सकता है। जी अर्श जी, ते जे यूनिवर्सिटी की गल करिए, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की गल करिए, उत्थे की माहौल है? उत्थे जिहड़े होर अधिकारी ने, डॉक्टर्स ने, उन्हां दा इस मामले ते की कहना है? देखो हजे जो इस मामले में कोई जो सरकारी जो अधिकारी है या सरकारी अफसर बोलने हजे तैयार नहीं है, पर किते ना किते इस गल की हैरानी जरूर हो रही है कि कल जो भी एपीसोड होया किते ना किते दबी जबान में उसकी डॉक्टर्स निंदा करते नजर आ रहे हैं। और मैडिकल यूनिवर्सिटी की गल करिए, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की गल करिए तो उत्ते जो भी इस वक्त जो स्टाफ है हैरान जरूर नजर आ रहा है कि जी कल की घटना हुई है किते ना किते दबी आवाज में उन्होंने वालों इस मामले की निंदा की जा रही है। और डॉक्टर राज बहादुर के इस्तीफे तो बाद किते ना किते वो भी जो निराश नजर आ रहे हैं और उन्होंने वालों ये मंग रखी जा रही है कि इस एपीसोड नूं बहुत ही तरीके नाल सुलझाया जा सकता सी, पर किते मीडिया सामने या पब्लिक सामने अजिहा वतीरा करना मंत्री वालों किते न किते इस उच्च ओहदे ते बैठे अफसर लई शोभा नहीं दिंदा। तां इस चीज नूं दबी आवाज नाल जरूर उसकी निंदा की जा रही है। पर कैमरे अगे जे गल करिए तो कैमरे अगे आके कोई भी जिहड़ा सरकारी डॉक्टर है या सरकारी जिहड़ा यूनिवर्सिटी दा मुलाजिम वो बोलण नूं तैयार नहीं हो रहा, पर निंदा जरूर की जा रही है कि जो भी वो एपीसोड होया उसनूं जिहड़ा बहुत ही गलत तरीके नाल उसनूं हैंडल किया गया, जबकि उसनूं विभागी तौर ते भी उसदी कोई कार्रवाई की जा सकती सी। पर जिस तरह सारी पब्लिक विच या मीडिया सामने डॉक्टर राज बहादुर नाल इस तरह का वतीरा किया गया था, उस गल की जिहड़ी निंदा जरूर की जा रही है। जी शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी दे लई। तां वाइस चांसलर अजे गलबात मीडिया दे नाल नहीं कर रहे, लेकिन दबी आवाज दे विच यूनिवर्सिटी दे विच भी इस कार्रवाई की निंदा की जा रही है। मंत्री की फेरी तो बाद अस्तीफियां की झड़ी लग गई है। डॉक्टर राज बहादुर ने अस्तीफा दे दिता है, उन्होंने सकत्तर ने अस्तीफा दे दिता है, अमृतसर दे विच 2 अधिकारियों ने अस्तीफा दे दिता है। इस वेले साडे नाल डॉक्टर धर्मवीर गांधी जुड़े ने, साबका मैंबर पार्लीमेंट ने, पेशे वजों डॉक्टर भी ने। गांधी जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕੁੱਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਡੇਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਹਿਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ MLAs ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ VC ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਫਰੀ ਇਲਾਜ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਬਗੈਰ ਦੇਖੋ ਪੱਲਿਓਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਮਾਰ, ਦੱਸੋ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੋਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਪਾਈਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ VC ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ OPD ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਕੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हालत च होवे, बैड ठीक होण, मशीनां ठीक होण। पर उन्हां कोल अपने कोल जिहा कोई फंड नहीं हुंदा, जिन्ना रिपेयर की लोड़ है, नवें खरीदण की लोड़ है, वो सारे वास्ते पंजाब सरकार ते डिपेंड करदे है, उहदे ते मतलब निर्भर हुंदे हैगे। जे सरकार ही फंड नहीं देगी तो कोई मैडिकल सुपरडेंट भी वो सारियां सहूलतां नहीं दे सकदा मरीजां नूं जिन्हां दी उन्हां नूं लोड़ हैगी है। सो इस करके जिहड़ा सेहत मंत्री दा जिहड़ा वीसी दा गुस्सा हैगा, ये सिर्फ धौंस विच मिनिस्टर बने दी धौंस विच ये मारिया गया एक दमका है जिहड़ी कि अति निंदणयोग है। उन्हां वर्गे एक निपुण एक मतलब उच्च अहुदे दे डॉक्टर नूं जिहड़ा कि दुनिया भर दा बेस्ट स्पाइन सर्जनां विचों एक हैगा, उहनूं जिस तरह तहीन कीती गई है, इस समुचे मैडिकल प्रोफैशन दी तहीन है, सरकारी डॉक्टरी किते दी तहीन है, जिहड़ा पंजाब दे डॉक्टरां च बड़ा रोज है। अज अंमृतसर मैडिकल दे प्रिंसीपल ने इस्तीफा दिता है, अज ही मतलब अंमृतसर मैडिकल कॉलेज सुपरडेंट ने अपना इस्तीफा ऑफर किया है। तो मैं लगता कि इस रफ्तार नाल जिस तरह रोज है, जिस तरह गुस्सा है, पंजाब होर भी इस्तीफे की झड़ी लग जाऊगी और सरकार नूं इह हालत नूं सामभना मुश्किल हो जाऊगा। सरकारी संस्थावां अदारे जिहड़े मैडिकल सेहत अदारे है उन्हां दे बंद होण ते कगार ते जा सकदे हैं। भगवंत मान नूं चाहीदा है कि फौरी तौर ते इस मिनिस्टर नूं फड़ के लाउण और पंजाब दे लोकां कोलों ते डॉक्टरी फैटर्निटी डॉक्टरी ते लोकां कोलों माफी मंगण। जी शुक्रिया गांधी जी साडे नाल जुड़न दे लई। सुरजीत जियाणी भी जुड़े। सुरजीत जियाणी जी तुहाडा भी शुक्रिया। तां अस्तीफे दी मांग कर रही हैं, विरोधी धिरां अस्तीफे दी मांग कर रही हैं कि मंत्री नूं हटाया जावे, मंत्री पद तो लाया जावे, मंत्री अस्तीफा देण। इस सारी कार्रवाई नूं लैके दूसरी चीज ਜਿਹੜੀ साफ की है कि मैडिकल सुपरडेंट की जिम्मेवारी होंदी है, अगर कोई भी खस्ता हालत है, हस्पताल दे विच हालत खराब है तो उस नूं लैके फंडिंग सरकार ने ही करनी होंदी है। साडे नाल इस वेले डॉक्टर RS बेदी जुड़े ने, साबका वाइस प्रेजिडेंट ने इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे। डॉक्टर बेदी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर बेदी जे तुसी जी सत श्री अकाल जी, जे तुसी दस सको समझा सको कि एक तां ये कि ये जिम्मेवारी किस दी सी? अगर हस्पताल दे विच बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे मैडिकल कॉलेज दे विच हस्पताल खस्ता हालत दे विच सी तां इस दी जिम्मेवारी किस दी है? दूसरा इस पूरी कार्रवाई नूं तुसी किवें देख रहे हो? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस तो स्ट्रोंग शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर ये जिहड़ी सरकार दे उत्ते ही सारा इहदे उत्ते ब्लेम आंदा है। जे सरकार ने बजट बनाना है तो वो सरकार दी जिम्मेवारी है, डॉक्टर दी नियुक्ति करनी सरकार दी जिम्मेवारी है, किसी इक्विपमेंट बैड या दवाइयां दी परचेज करनी है तो वो सरकार ने करनी है। ये अपनी खामियां नूं छुपाउण वास्ते ये डॉक्टर नूं ब्लेम करते ने। इस करके ये जिहड़े अगर इन्हां दी मंशा हुंदी कि सेहत सेवावां नूं असीं होर इंप्रूव करना है ते ये डॉक्टर्स नूं टीम वर्क दे नाल लैके इन्ने सीनियर डॉक्टर दे नाल जे इहो जिहा इन्हां ने असर किता काम किता हैगा ते आम डॉक्टर ते इहदा की असर पएगा? मैं तो ये कहना है कि डॉक्टरां नूं जदों मिनिस्टर आए या कोई उच्च अधिकारी आए तो उन्हां नूं बैड ते लटाना चाहिए दिखाने वास्ते कि ये तुसीं सुविधाएं दित्ती हैं जिहदे नाल मरीज जिहड़े हैगे असीं डॉक्टर्स किस हालातां विच काम कर रहे हैं। तो ये IMA जिहड़ा हैगा इहदा पुरजोर विरोध करदी है और असीं इहनूं देखांगे सलाह करके कि इस प्रोटेस्ट नूं असीं किन्नी दूर तक ले जा सकते हैं। जी तुसी कह रहे हो कि ये जिम्मेवारी सरकार दी है, जे गद्दे खराब सी तो जिम्मेवारी सरकार दी है। बजट जे सरकार ने देना है, अगर उन्हां कोल बजट नहीं होएगा, गद्दे अगर बजट दे नाल पैसे नाल ही आने हैं, ओदी भी परचेज जिहड़ी हैगी है वो सरकारां करदियां ने ते ये डॉक्टर दे हत्थ विच इहो जिहा कुछ भी नहीं सीगा। सो ये मैं ताई कहना कि अगर कोई ब्लेम हैगा तो 100% सरकार ते है। ये मंशा बिल्कुल ये नहीं हैगा कि जिहड़ी इहदी सुविधाएं जिहड़ी इन्हां नूं असीं तरक्की देनी है। ये सिर्फ एक समझ लो कि एक तमाशा बनाने वास्ते लोकां विच डॉक्टर्स नूं ब्लेम करने वास्ते एक अपने उत्तों हटाण के ये डॉक्टर्स नूं ब्लेम देने वास्ते ये सारा रचिया गया है।
ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਈਐਮਏ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਐਮਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਬਜਟ ਵਧਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬੈੱਡ ਹੋਣ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी है। अगर किसी सरकार ने ये चाहती है कि वो अपनी इंप्रूवमेंट करे तो इस पासे अपना ध्यान देगी, ना कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ मैं समझता है कि भी एक नेगेटिव स्टेप लिता गया है और एक जो शुरुआत हुई है एक नेगेटिव तरीके नाल शुरुआत हुई है और ਇਹਦਾ बड़ा जल्द ही मैं सीएम साहब ਨੂੰ भी दरखास्त करांगा ਤੇ मिनिस्टर साहब ਨੂੰ दरखास्त करांगा कि ਇਹ बैठ के ਇਹ चर्चा ਕਰਨ कि ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी डॉक्टर बेदी साडे नाल जुड़े रहना। साडे नाल इस वेले बरिंदर ढिल्लों जुड़े ने, प्रधान ने पंजाब यूथ कांग्रेस दे विरोधी तरह लगातार इस घटना नूं लैके विरोध जता रही ने। बरिंदर ढिल्लों जी, तुसीं इस पूरी कार्रवाई नूं, इस घटनाक्रम नूं किवें देख रहे हो? देखो इनू पहली गल तो पोलिटिकल एंगल तो वेखण तो पहलों इनू एक ह्यूमैनिटी के एंगल तो देखना चाहिए वा। डॉक्टर राज बहादुर एक नामी बंदे आ जिन्हां दा कल्ला पंजाब च नहीं देश विच नहीं अपना विदेशों च भी नाम आ और एक कल नूं एक नवां बनिया मंत्री जिन्हां नूं शायद उन्हां दी खुद दी जान पछाण खुद दी काबलियत सानूं नहीं पता की आ, लेकिन इस तरीके दे नाल एक रिप्यूटेड बंदे नूं तुसीं बिहेवियर करना एक बेसिक डिसेंसी हुंदी आ, एक बेसिक कर्टसीज हुंदियां वा पॉलिटिशियंस तो लैके हर बंदे दे विच। और अज तुसीं कैमरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब अपनी वाहवाही खट्टन नूं और तुसीं आ मतलब एक तरह तो भी आ ਜਿਹੜੀ पॉलिटिक्स अपनी चमकान नूं तुसीं किसे नूं भी जलील करोगे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਰਟਸੀ ਬੇਸਿਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲਈ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਹਰ मतलब ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਇੱਕ ਨੋਟਡ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੀਸੈਂਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਤੇ ਔਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟਡ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ADCs ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਐ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ AG ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
उधर भाजपा आगू सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट करके लिखा है कि डॉक्टर राज बहादुर नाल कीता गया व्यवहार शर्मनाक ते अस्वीकारयोग है। फंड्स हैल्थ इंफ्रा ठीक कर सकते ने पर यह सलीका नहीं। सीएम भगवंत मान नूं अपने मंत्री नूं मैडिकल स्टाफ तो माफी मंगण लई कहना चाहिए है। तो सुनील जाखड़ बीजेपी के आगू उन्होंने कहा है कि मंत्री माफी मंगण। उधर सीनियर अकाली आगू डॉक्टर दलजीत चीमा ने भी सवाल चुकदियां ट्वीट किया है। लिखा है कि पंजाब के सेहत मंत्री वालों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रसिद्ध डॉक्टर राज बहादुर नाल कीता माड़ा सलूक हैरानीजनक ते मंदभागा है। इसने सारे मैडिकल भाईचारे दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाई है। मुख मंत्री भगवंत मान नूं एक्शन लेना चाहिए है ते मंत्री नूं बिना शर्त माफी मंगण दे लई कहना चाहिए है। तो विरोधी तरह माफी की मांग कर रही ने। तो वक्को वक्रियां जिहड़ियां विरोधी तरह ने उन्हां दे वल्लों इस पूरी घटना की निंदा की गई है, इस पूरे वतीरे की निंदा की गई है ते सेहत मंत्री तो माफी की मांग की है। मुख मंत्री भगवंत मान नूं कहा है कि वह मंत्री नूं माफी मंगण दे लई कहणे। ये तस्वीरां ने कल दियां जिथे चेतन सिंह जौड़ा माजरा सेहत मंत्री पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पहुंचे, उत्थे हस्पताल का भी उन्होंने जायजा लिया, जिस दौरान खराब गद्दे ते वाइस चांसलर नूं लेटण दे लई कहा। इस पूरी घटना नूं लैके डॉक्टरां दे विच भारी रोस है। डॉक्टरां ने इतराज जताया है। वक्खो वक्रियां जिहड़ियां मैडिकल एसोसीएशनस ने उन्होंने रोस जाहिर किया है। तो इस पूरी घटना तो बाद वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। डॉक्टर राज बहादुर ने अस्तीफा दे दिता है, उन्होंने सकत्तर ने अस्तीफा दे दिता है। अमृतसर दे विच सरकारी मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल ने अस्तीफा दे दिता है। गुरु नानक हस्पताल के मैडिकल सुपरडेंट ने अस्तीफा दे दिता है। कल दियां तस्वीरां ने। सर बिल्कुल थोड़े हाथ च सारा कुछ है। बिल्कुल जी सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚੌੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मनोरंजन कालिया ने गलबात की है न्यूज़ 18 दे नाल ते दूसरे पासे डॉक्टर SS बराड़ फरीदकोट तो IMA दे इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे जिला प्रधान ने उन्हां दे नाल साडे सहयोगी ने गलबात की है। सुनते हैं। चांसलर जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ डायरैक्टली जिहड़ा हैगा इनवॉल्वमेंट नहीं हुंदी, क्योंकि मैडिकल कॉलेज का जिहड़ा हैगा इंचार्ज मैडिकल सुपरडेंट हुंदा है। तो जे हुण ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि जे किसी ਨੂੰ हैल्थ मिनिस्टर या मैडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बनाता जाए तो उन्होंने सारी जी हैगी है कि मां कभी डॉक्टरी की पढ़ाई आ गई है, सारी समझ आ गई है, ऐसी कोई गल नहीं होती। लेकिन सवाल ये हैगा कि भी जिस ढंग नाल तुसीं एक जिहड़ा रिनोन्ड बंदा है दुनिया दे विच जिहड़ा हैगा मैं कहां रिनोन्ड हैगा राज बहादुर होना ने जिस ढंग का वतीरा दिता और अस्तीफा दिता है, ये खेदजनक है। और पंजाब नूं जिहड़ा हैगा मैडिकल एजुकेशन में मैं कहांगा कि भी ये धक्का लगा है और यदी सीधी जिम्मेवारी जी हैगी है जोड़ा माजरा की है, जो हैल्थ मिनिस्टर है। मैं तो कहांगा कि भी मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी अपने मंत्रियों को काबू करो और ये को अस्तीफा लवो जिस ढंग के नाल जिहड़ा हैगा उसने कारा किया है। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ SS ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈੱਡ 'ਚ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਰਜਨ ਨੇ, 71 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ 70-71 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਈਐਮਏ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਐਮਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੈ ਸਕੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਈਐਮਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗੱਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖੋ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਨੋਨ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, 72 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਈਐਮਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 72 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੀ ਨੀਡਸ ਹਿਜ਼ ਓਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ, ਹੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ in due time, but yes, we should give some respect and space to him. ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ सांसद ने, अकाली दल के आगू ने, उन्होंने वालों ट्वीट किया गया है, लिखा है कि मैं मुख्य मंत्री भगवंत मान अपील करती हाँ कि वह नशे च चूर सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं बर्खास्त करन। इस दे नाल ही प्रसिद्ध डॉक्टर ते वीसी डॉक्टर राजकुमार तो माफी मंगण अते उन्हां नूं अस्तीफा वापस लैण दी बेनती करन। किसी भी तरह की देरी नाल पंजाब दीयां सेहत सेवावां खतरे च पै सकदियां ने। हरसिमरत कौर बादल ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि माफी मंगण सेहत मंत्री डॉक्टर राज बहादुर तो यह ट्वीट किया है। तो वक्खो वक्खरियां जिहड़ियां विरोधी धिरां ने उन्हां दे वल्लों इस सब नूं लैके विरोध जताया जा रहा है। उधर सेहत मंत्री के खिलाफ इंडियन ऑर्थोपैडिक सर्जन एसोसीएशन ने कार्रवाई की मांग की है। बड़े ही सख्त लफ्जां दे विच इस घटना की निंदा की है। फरीदकोट के वाइस चांसलर के नाल रवैये ते विरोध जताया है तो उन्हां दा कहना है कि वाइस चांसलर का अपमान बर्दाश्त नहीं। वाइस चांसलर ते सेहत मंत्री का रवैया तालिबानी करार दिता है। इंडियन ऑर्थोपैडिक्स एसोसीएशन ने सेहत मंत्री तो अस्तीफे की मांग की है। क्या है कि मुख्यमंत्री सेहत मंत्री तो अस्तीफा लैण मेडिकल खेतर दे लई यह एक काला दिन है। तो इंडियन ऑर्थोपैडिक सर्जन एसोसीएशन ने भी कार्रवाई की मांग की है, सेहत मंत्री दे अस्तीफे की मांग की है। तो इस पूरी घटना नूं, मंत्री के रवैये नूं तालिबानी करार दिता है। क्या है कि वाइस चांसलर का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री सेहत मंत्री तो अस्तीफा लैण ते इस पूरे घटनाक्रम तो बाद मैडिकल खेतर दे लई इसनूं एक काला दिन करार दिता है। साडे नाल इस वेले साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू जुड़े ने फोन लाइन दे उत्ते। बलबीर सिद्धू जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। थैंक यू। तुसीं इस पूरे घटनाक्रम नूं किवें देखदे हो? तुहाडे कोले महकमा भी सी, इस पूरे घटनाक्रम नूं किवें देख रहे हो? बहुत मंदभागी घटना है जी। मैं कह सकदा भी एक देवता स्वरूप आदमी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। जिन्नी भी निंदा की वो घट हैगी है कि जिस बंदे ने 40 साल अपने पूरे जवानी दे इस अपने प्रोफेशन दिते। और एक मैं ये नहीं कहता भी शायद हिंदुस्तान चाहे जे 2-4 सर्जन होणगे जिहड़े स्पाइन दे जिहड़े लोकां नूं प्रधान साबित कर रहे हैं। और इन्हां दी सेवा इन्नी वड्डी है कि भी ये 5 दिन उत्थे काम करते, 2 दिन मोहाली इत्थे आके लोकां नूं चेक करके बकायदा सारे सर्जरी करते सीगे। जिन्नी ईमानदारी ते ध्यानदारी नाल जॉब कीती शायद किसी होर डॉक्टर ने ना कीती होवे। तो इहो जिहे इंसानां दे नाल इहो जिहा सलूक करना बहुत ही, मैं कहना भी इह घटिया दर्जे की सियासत कह सकते हैं जां असीं जिहड़ी शोशेबाजी कह सकते हैं। पर इहदे नाल समुच्ची जिहड़े डॉक्टर ने सारे डिमोरलाइज होए ने। और प्लस जो डॉक्टरां ने, मैं बतौर हैल्थ मिनिस्टर जो सीगा, जो इस टीम ने काम किया, शायद करोना के रिजल्ट कुछ होर होंदे जेकर डॉक्टर राज बहादुर वर्गे अगले फ्रंट टीम के ना होंदे। ठीक है ना। अज उन्होंने यह सलूक करना बहुत बड़ी इंसल्ट है उन्होंने, ते पूरे सोचे प्रोफैशन की इंसल्ट है। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं तो कहना भी जिथे मंत्री ने उत्थे सीएम साहब ने खुद माफी मंगनी चाहिए भी जो कुछ होया गलत होया। और बकायदा बड़ा मंदभागा है, जिन्ना असीं निंदा करो घट है।
ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਾਉਣਾ ਕਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਕਬੋਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 24 ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 71-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰੁਝਾਨ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰੋ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਨਪੜ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ